آغاز میں سب سے پہلے بتائیں کہ وزیر-اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا، جس میں خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر اور فراہمی کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت پیٹرولیم نے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کا مناسب ذخیرہ موجود ہے۔ وزیر-اعظم نے صوبائی حکومتوں کو ہدایت دی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے اور جو پیٹرول پمپ مصنوعی قلت پیدا کرنے میں ملوث ہوں انہیں فوری بند کر کے ان کے لائسنس منسوخ کیے جائے۔ شہباز شریف نے وزیر پیٹرولیم کو بھی ہدایت دی کہ وہ صوبوں کا دورہ کریں اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر پیٹرولیم مصنوعات کی بچت اور عوام کو بلا تعطل فراہمی کے لیے لائے عمل تیار کرے۔ اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء اور چاروں صوبوں سمیت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے چیف سیکرٹریز اور دیگر اعلی حکام نے بھی شرکت۔ مشرقی وسطی میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون سے تابڑ توڑ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل کے اہم شہروں اور تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے بن گوریان ایئرپورٹ اور تل ابیب پر میزائلوں کی بارش کر دی گئی، جبکہ کلسٹر بموں سے لیس خیبر شکن میزائل داغے گئے۔ حملوں کے دوران درجنوں ڈرونز اور بیلسٹک میزائل بھی فائر کیے گئے، جس کے باعث کئی مقامات پر عمارتوں میں آگ لگ گئی اور متعدد افراد زخمی ہوئے۔ حملوں کے بعد اسرائیل بھر میں خطرے کے سائرن بجا دیے گئے، جبکہ بن گوریان ایئرپورٹ پر پروازوں کی آمد و رفت مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے۔ جنگ میں اب تک 1600 سے زائد اسرائیلی زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے حالیہ جنگ کے دوران خطے میں کئی اہم دفاعی نظاموں کو نشانہ بنایا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ ایران نے جنگ کے ابتدائی مرحلے میں ہی اردن میں نصب جدید امریکی تھارڈ میزائل ڈیفنس سسٹم کے ریڈار کو تباہ کر دیا تھا۔ امارات میں بھی 2 مختلف مقامات پر تھارڈ سسٹم کے ریڈار کو نشانہ بنایا گیا۔ تجزیے کے مطابق امارات میں موجود ریڈار عمارت کے اندر نصب ہونے کی وجہ سے اس کو پہنچنے والے مکمل نقصان کا درست اندازہ لگانا مشکل ہے۔ رپورٹ میں بھی بتایا گیا کہ قطر میں ارلی وارننگ ریڈار سسٹم کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ تحقیقی تجزیے کے مطابق ایران نے کمیونیکیشن نیٹ ورک، ریڈار اور جاسوسی آلات کو نشانہ بنا کر دفاعی فضائی نظام کو کمزور کرنے کی حکمت عملی اختیار کی۔ مالک نے حالیہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے ثالثی کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ ایران خطے میں پائیدار امن کا خواہاں ہے اور ہمیشہ امن و استحکام کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان، کہا ایران نے کبھی بھی جنگ میں پہل نہیں کی، تاہم قومی وقار اور خود مختاری کے دفاع کے معاملے میں ایران کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں کرے گا۔ ایرانی صدر کا مزید کہنا تھا کہ ثالثی کی کوششوں کا محور ان عناصر کو ہونا چاہیے جو اس تنازع کو بھڑکانے کا سبب بنے ہیں۔ ایران اپنے قومی مفادات اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام غیر مشروع طور پر ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ ایران کے ساتھ کوئی مفاہمت صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب تہران غیر مشروع طور پر ہتھیار ڈالتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بیان لکھا کہ ایک قابل قبول رہنما کے انتخاب کے بعد امریکہ ایران کی ہر ممکن مدد کرے گا اور اس ملک کو دوبارہ مضبوط بنایا جائے گا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا اقتصادی طور پر مضبوط ایران کا مستقبل عظیم اور خطے کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ٹرمپ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ امریکہ ایران کی ترقی اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا، خطے میں امن و استحکام کے لیے اقدامات کرے گا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہمارے پاس ایران پر حملے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، ایرانی بحریہ کو مکمل ختم کر دیا، ایران کی میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، ہم ہر گھنٹے ایران کے میزائل اور ڈرون صلاحیت کم کر رہے ہیں، یقینی بنائیں گے کہ آئندہ جو بھی ایران کی قیادت کرے گا امریکہ اور اسرائیل کو دھمکی نہیں دے گا۔ ایران جنگ 4 ہفتے بھی ہو سکتی ہے، 8 ہفتے یا زیادہ بھی۔ امریکی مشن اگلے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے ایران میں اہداف سے متعلق واضح بیان دینے سے گریز کیا۔ بولے جنگ کی ٹائم لائن ہم خود طے کریں گے، امریکہ ایران میں فوجی اہداف کو مزید وسعت نہیں دے رہا، ایرانی فضاؤں پر اور سمندر میں کنٹرول حاصل کر رہے ہیں۔ پیٹ ہیگسیت نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ امریکہ نے مشرق وسطی میں اپنی افواج اور اتحادیوں کے تحفظ کے لیے فضائی دفاعی نظام کو مضبوط بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایران توقع کر رہا تھا کہ ہم جنگ میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے، ایران کے مطابق ہم جنگ میں پھنس چکے ہیں، یہ اس کی خواہش ہو سکتی ہے، ہمارے پاس اسلحہ کی
वसी ज़खायर हैं जो हमें मज़ीद कार्रवाई की इजाज़त देते हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर ने 4 लड़ाका तैयारे टाइफून कतर और किब्रिस भेजने का ऐलान कर दिया है। कहा कि लड़ाका तैयारे इत्तेहादियों को ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाने पहुंच रहे हैं। बरतानवी तैयारे बहरीन के दिफा में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ईरान पर इब्तदाई हमलों का बरतानिया हिस्सा नहीं बना और ईरान ने खिते के दीगर ममालिक पर हमले शुरू किए तो सूरत हाल बदल गई। बरतानवी फ़ौज छोटे दस्तों के साथ खलीज में अमरीकी अड्डों पर भी मौजूद है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वजारत दिफा ने तफसीलात जारी नहीं की मगर तैयारियां बढ़ा दी गई हैं। मेयर लंदन सादिक खान का कहना है कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का जंग में शरीक न होना और इराक जंग से सबक सीखना अच्छी बात है। तो दूसरी जानिब जर्मनी ने ईरान में हुकूमत गिराने या जंग का हिस्सा ना बनने का ऐलान कर दिया। जर्मन वज़ीर ख़ारजा जोहान वेडिफिल ने वाज़ेह करते हुए कहा कि जर्मनी ईरान में हुकूमत गिराने या किसी भी किस्म की जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। चीन ने भी खित्ते में जारी कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने रूस, ईरान, ओमान, फ्रांस, इसराइल, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इस बात पर जोर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक मामलात हल किए जाएं, मिलिट्री ऑपरेशन ख़त्म करके मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आया। तालिबान की जानिब से अपने मुल्क में मार खाने के बाद फितना अल खवारिज के जरिए कबायली अवाम में खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश। मिरान शाह में खवारिज ने सिविल आबादी के करीब बारूदी मवाद से भरी गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया। 14 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। आम शहरियों की शहादतों का भी खदशा। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बिरान शाह में चेक पोस्ट के करीब खुदकुश हमला हुआ। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक बिरान शाह मेन रोड चश्मा सरबंद की चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले के नतीजे में 14 शहरी ज़ख्मी हुए, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक है। ज़ख्मी अफराद में बच्चे भी शामिल हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आसिफ इकबाल ने बताया कि इब्तदाई मौके पर शहादत की कोई इत्तला नहीं, ताहम मज़ीद ज़ख्मियों को लाया जा रहा है। से अमरीकी मईशत को बड़ा धचका लगने का खदशा है। अमरीका में 2000 अरब डॉलर की सरमायाकारी खतरे में पड़ गई। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक बड़े खलीजी ममालिक अमरीका से अपने सरमायाकारी निकालने पर गौर कर रहे हैं। इन ममालिक में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और कतर शामिल हैं। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक तेल की बरामद रुक जाने से खलीजी ममालिक को बजट की कमी का सामना हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में ये ममालिक सरमायाकारी के वादों पर नजरसानी कर सकते हैं। सरमायाकारी में कमी आने से सदर ट्रंप पर दबाव पड़ा। पाकिस्तान के लिए मार्च में खाम तेल के 4 जहाज़ों का इंतजाम हो गया। एक जहाज सऊदी अरब जबकि एक जहाज अमारात से फजीरा के रास्ते पाकिस्तान आएगा। ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब और अमारात से आने वाले दोनों जहाज़ तकरीबन 70,000 टन क्रूड ऑयल पर मुश्तमिल होंगे। इन जहाज़ों के जरिए आने वाला खाम तेल पार्कों की जानिब से मंगवाया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए 2 मज़ीद खाम तेल के जहाज़ अमरीका से मंगवाए जा रहे हैं, जिनमें सेनरजेको क्रूड ऑयल शामिल होगा। इन जहाज़ों की आमद से मुल्क में तेल की दस्तयाबी बेहतर होने की तवक्को है। हुक्काम के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक से खाम तेल की दरामद के इस इंतज़ाम का मकसद तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करना और सप्लाई को मुस्तहकम बनाना है। IMF ने पाकिस्तान से आलमी कीमतों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल फौरी महंगा करने का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक IMF ने कहा है कि हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर किसी किस्म की सब्सिडी ना दे और कीमतों में इजाफे का बोझ आवाम पर मुंतकिल किया जाए ताकि बजट और मालियाती हदफ मुतासर ना हो। IMF ने हिदायत दी है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी के हवाले से 30 जून तक 1468 अरब रुपए के हदफ को मुतासर नहीं होना चाहिए। पहले 6 माह में इस लीवी के तहत 822 अरब रुपए जमा हुए, जबकि जुलाई तक दिसंबर 2060% से ज़ायद आमदनी रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल करने के लिए तजावीज़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना का ये भी कहना है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर तसल्ली बख्श हैं और फौरी तौर पर किसी बहरान का खदशा नहीं, जबकि हुकूमत और IMF के दरमियान मालियाती इस्लाहात और सब्सिडी में कमी से मुतालिक मुज़ाकरात भी जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर आमद हुई, जहाँ उन्होंने मोहसिन नकवी की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। मोहसिन नकवी गुज़श्ता इतवार इस्लामाबाद में मुजाहिरीन से बातचीत के दौरान ज़ख्मी हुए थे। मुलाकात के दौरान मुल्क की सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को अमन व अमान बरकरार रखने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ
ने दाखिली सलामती के लिए किए गए इकदामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सराय की अजरक की गर्विदा निकली हैं। सराय की अजरक को अपनी पसंदीदा करार देते हुए कहा कि सराय की अजरक से मोहब्बत का इस्तारा है। अजरक सराय के खित्ते की सदियों पुरानी सकाफती अलामत है। सराय की अजरक के दिन के मौके पर मरीम नवाज का खुसूसी पैगाम सराय की ज़बान में लिखा कि सारे भुरावा को सराय की डेंदी मुबारक थी। वे बोली कि सराय की तहजीब और तमद्दुन में मोहब्बत, प्यार, यगानगत और खुलूस झलकता है। सराय की अजरक के रंग देख कर आँखों को ठंडक पहुँचती है। पंजाब पाकिस्तान की सकाफ़त और क़दीम रिवायात का अमीन है। नून लीग ने सराय के वसेब को तरक्की और खुशहाली की राह पर